हेलो जी, जय गुरुदेव। मैं हाँ आप जी का होस्ट ते दोस्त सोहन सिंह बरपगा ते आप जी दे लई प्रोग्राम जागृति लैके आया हाँ। मेरे वालों वड्डियां नूं सत्कार, छोटियां नूं प्यार ते आदाब। आप जी नूं पता है जागृति प्रोग्राम मैं हर एक संडे 5 बजे करदा हाँ ते आप जी का भी सहयोग बड़ा जरूरी है। तो कई बारी प्रोग्राम करदियां ते कई गलतियां हो जांदियां हन ते तुसीं बख्श देणियां हन। सो जे कोशिश करो तो तुसीं मेरे प्रोग्राम विच भी शामिल हो सकते हो। नंबर तुसीं डायल करना है UK का 07460181798। सो तुसीं ये ट्राई करनी है। मैं आप जी का बहुत धन्यवाद है। अज असी जी मेरा सबजैक्ट है, टॉपिक है, ये धन धन सतगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे असी इस हफ्ते। सो मेरा प्रोग्राम उन्होंने बारे होगा तो उन्होंने समर्पित है। उन्होंने चरणों के विच महाराज नूं कोटि कोटि प्रणाम है। तो की कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सो ये दतार सच्चे पातशाह ने क्या कोई इदां दे काम कर लो कि तुहानूं दुनिया जिहड़ी बाहर याद रखे ते तुहानूं भी माण होए। सो आओ असी उस दतार दा सच्चे पातशाह दा शुरू करिए। कबीर साहब दी जे असी इन्हां दी जन्म तरीक के बारे काफ़ी मतभेद आ, पर मन्निया जांदा जिहड़े मेजोरिटी हन लेखक कि इन्हां दा जन्म जिहड़ा 1398 ईस्वी दे विच होया ते अज तो 622-23 साल पहलां। ते ये प्रलोक सुधार गए 1518 दे विच। सो 120 साल इन्हां दी उम्र बनदी है। ते मैं आप नूं दस देवां जदों सतगुरु कबीर साहब ते धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज ये इक्को टाइम ते होए। इन्हां दी जिहड़ी मुहिम चली आ इनकलाब इन्हां दोनों महापुरुषों ने लिआंदा सी। ते गुरु रविदास जी इन्हां तो तकरीबन 20 साल वड्डे सी ते पर इन्हें काम जिहड़ा इकट्ठा कीता ते सतगुरु कबीर जी सतगुरु रविदास महाराज नूं अपना बड़ा भाई मानते सन, बड़ी इज्जत करते सन। ते उन्होंने गुरबाणी दे विच भी इन्हां दा मैंशन किया है। तो कबीर साहब ने भी गुरदास बारे अपनी बाणी च मैंशन किया है। सो ये उस समय सी राजा सिकंदर लोधी का राज सीगा जिस टाइम ये दोनों महापुरुष इस दुनिया ते आए हैं। तो ये समझा जाता कहते ने कि ये रामानंद दे चेले सन। ये बारे डिस्कस करते हैं पर यह बिल्कुल झूठ है। साडा इतिहास लिखण वाला कोई नहीं सी ते सानू इतिहास साडा कोई पढ़ाई नहीं सी। मैं तो हैरान हाँ ये साडे महापुरुष जिहड़े आ इन्नी उच्च कोटि दे मालक साडे लई किन्ना कुछ छड्ड गए आ। असी इन्हां दा देना नहीं दे सकते। सो इन्हां ने उत्थे बड़ा बड़ा कुछ इन्हीं पता नहीं किन्नियां तकलीफां इन्हां नूं जिद्दां इन्हां दी बाणी भी दसदी है। इन्हां नूं संगलां नाल बन के गंगा दरिया दे विच सुट्टिया, हाथियां थल्ले, ये इन्हां ने बाणी दे विच मैंशन कीता है। तो हुण जे असीं सोचीए भी इन्हां दे पिछे कोई फौजां तां है नहीं सी जां कोई गैंग सी, कोई ना कोई अध्यात्मक शक्ति सी जिन्हां ने बचदे रहे आ। इन्नियां लम्मियां उम्र 120 साल, सतगुरु दा महाराज 151 साल। तो ये जिहड़े इन्नी लंबी उम्र, इन्ने संघर्ष, इन्नी मुश्किलां अजे भी तुसीं वो बनारस UP दे विच की इंडिया दी स्टेटां चले जाओ, अजे भी जिहड़ियां छोटियां जातां जिन्हां नूं शूद्र किया जाता इन्नी नफरत आ। उस टाइम तो है ही बहुत सी। तो इन्हां ने उस वेले डांके बजाते। तो मेरा तो इन्हां नूं कोटि कोटि प्रणाम है महापुरुषों नूं। तो इन्हां ने खैर आइए असीं सबजैक्ट वल। महाराज कबीर साहब के बारे कहा जाता कि इन्हां दी जीवनी दे नाल कई कहानियां जोड़ियां।
कई तो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੱਟਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਖੱਤਰੀਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਦਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਜਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਰੂ ਅਤੇ ਨੀਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਲਾਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀਓ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਹਿਲਗਾਗਾ ਤਲਾਅ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨੀਰੂ ਅਤੇ ਨੀਮਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਰੂ ਅਤੇ ਨੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਜਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਭੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰੀਨਾਮ, ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ, ਟੋਬੈਗੋ, ਗਾਨਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 224 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਤਿਥੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓਕੇ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਫੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਆ ਧਰਮਦਾਸ, ਮੀਰ ਤਾਕੀ, ਗਨਕਾ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ
ਕਾਠੇ ਘਾਗਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਖ ਜਾਏਂਗੇ ਸੱਚ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਮੈਂ तो आया माँ की गोद में, क्या जाने मर क्या होए, राह पूछो रैदास से जिन गठरी लाई तोए। तो मैं कबीर मैं तो आया माँ की गोद में, क्या जाने मार क्या होए, राह पूछो रैदास से जिन गठरी लाए तोए। कहते ਉਹੀ गठरियाँ तुर लाने वाला सच्चा पातशाह। तो यानी दिल खुश हो जाता। तो खैर ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਖੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹੱਲਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਵਾਣਾ ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪੀਪਾ ਨੇ, ਭੱਟਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇੱਛਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਪਖੰਡ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਦੈਵੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
जिन्ने भी महापुरुष होए आ कबीर साहब ते गुरुदास जी सारे ये रामानंद दे चेले सन, जिहड़ी कि बिल्कुल ही गलत है। तो पहला तो अगे जाण तो पहला मैं तुहानूं थोड़ी दसदा भी रामानंद है कौन सी। रामानंद का जिहड़ा जन्म है वो 1296 तो 1377 ताईं मन्निया जांदा। मतलब कि इन्हां दी गुरुदास महाराज सतगुरु कबीर साहब दे इस दुनिया दे आउण तो पहलां ही वो हो चुके सी है जी। ते रामानंद दा असली नां रामदत्त सी। ते इलाहाबाद दे विच कहंदे आ भी इन्हां दा जन्म होया। पिता इन्हां दा सी भरूरी कर्मा, माता सुशीला। ये संत आ जिन्हां दे नाल जोड़दे पे इन्हां दे सेवक सीगे महाराज साडे। पर एक होर रामानंद होया मैं तुहानूं दस्सां जी, वो 18वीं सदी विच सी। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਮਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਊਧਵ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ। ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਾਨੁਜ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਮਾਨੁਜ ਖੁਦ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭਗਤ ਸੀ। ਨਾਗਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ 10 ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਇਸਤਰੀ ਚੇਲੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਮੇਨ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਾਵਾਨੰਦ, ਨਰ ਹਰੀ, ਪਰਮਵਤੀ, ਸੁਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵਾ, ਮਾਤਾ ਬੁੱਝ ਭਾਸਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਨ ਪੜਤੀ ਅਤੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਬੰਗੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ, ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਠਾਕਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਆ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕੁਟੀਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਹ ਠਹਿਰੋ, ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? कबीर। कौन सी जात जी? जुलाहा। ओह, कहते तुम्हारी कैसी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? आपको कुछ नहीं, आपको पता नहीं है? आप लगते पढ़े लिखे हो, आपको पता नहीं है? हमारे ग्रंथों में, गीता में लिखा है कि शूद्र का काम है ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करनी है, और तुम परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। जो लगे इदा क्रोध दे विच आके कबीर साहब सुनते रहे। कहते महाराज, राम तो सबका है, राम तुम्हारा भी है, मेरा भी है। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछाणे। उत्थे उन्होंने फिर कहते क्या सी, उन्होंने ये भी किया, प्राउडिश ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज के पछमुआ चार वेदों माही। कहते बेदां ने तुहाडा ना तुहानूं घुमा रखिया आ,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 324 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਮੇਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਰੇ ਪੰਡਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਕੌਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਗਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਾਓ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਜੇ ਮਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਏ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਝੇ ਕਹਾਂ ਰੇ ਢੂੰਢੋ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ में, ਨਾ ਤੀਰਥ में, ਨਾ ਸੂਰਤ में, ਨਾ ਇਕਾਂਤ में, ਨਾ ਨਿਵਾਸ में। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੰਦਰ में, ਨਾ ਮਸਜਿਦ में, ਨਾ ਕਾਬੇ में, ਨਾ कैलाश में, ਨਾ ਮੈਂ ਜਪ में, ਨਾ ਮੈਂ ਤਪ में, ਨਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਉਪਵਾਸ में। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੀ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਖੇਰੀ ਜਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮੇ ਰਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮੇ ਰਹਿਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸੰਨਿਆਸ में। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ। ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੋਜੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਨਾ, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, खोजो को तो तुरंत मिल जाऊँ, एक पल की तलाश में। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ में। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਯਕੀਨ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਆ। ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
परमात्मा मंदिर गुरुद्वारिਆਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ, ਮੰਦਰ ਚਲੀਏ, ਮਸਜਿਦ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਦਭੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਹਾੜ, ਦਰਖਤ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਆਪ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੋਥੀ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਘਿਰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਜਗ ਮੂਆ, ਪੰਡਤ ਭਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆ, ਐਨ ਅਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਸੋ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਜਗ ਮੂਆ, ਪੰਡਤ ਭਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 870 'ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੀ ਚਮੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਧੜਕ ਸੀਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਭੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਢੁਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਬੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਏ, ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ ਇੱਕ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੌੜੀ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗਰੀਬੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਗੰਦ ਚੱਕਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਬੱਠਲ ਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗੰਦ ਗੁੰਡ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਸ਼ਕ ਨਾ ਆਵੇ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਠ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਤਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆ ਲੈ ਫੜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਰਤਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੱਠੀ ਆਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਬੱਠਲ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੱਠ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਣੀ। ਜਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਉਹੀ ਕੁਟੀਆ, ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਲਾ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ 1 ਤੋਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤੋਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ 1 ਤੋਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਇੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, 1 ਤੋਲਾ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਦੇਖੀ ਤੂੰ कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरजा बनहारी तू आखे उरझाई रे। फिर महाराज ने किया ना हम किया ना करेंगे, ना कर सकिया शरीर, क्या जानो किश हर की आप है कबीर कबीर। कहते मैं कुछ नहीं किया, तो ये सारा जोड़ा है परमात्मा का है, तो मेरे बस कोई नहीं है। तो हुण मेरा ख्याल है थोड़ी जी ब्रेक करिए, थानू एक सुनाइए महाराज का एक शब्द, तो वो बाद थोड़े नाल फिर गल करदे हां। लो जी शब्द सरवण करो। ये पावन शब्द धन गुरु रविदास महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है जी। भैरव कबीर जी गुरु ग्रंथ साहिब का जो पेज नंबर है, अंग नंबर है 1136।
ਵਰਤ ਨਾ ਰਹੋ न महरम दाना, वरत न रहो न महरम दाना, तिससे भी जो रखे निदाना, तिससे भी जो रखे निदाना। हिंदू ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान ना हम हिंदू। एक गुसाई एक गुसाई अल्लाह मेरा, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोहान मेरा, हिंदू तुर्क दोहान मेरा। नाम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान नाम हिंदू। हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा, हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर न पूजा, एको सेवी अवर न पूजा। नाम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान नाम हिंदू। पूजा करो ना न्याज गुजारो, पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। नाम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान नाम हिंदू। कहो कबीर किया बखाना, कहो कबीर किया बखाना, गुण पीर मिल खुद कसम बशाना, गुण पीर मिल खुद कसम बशाना। नाम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। नाम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान नाम
हाँ जी, आप जी ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ JK ਜੀ, ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਜੂ, ਰਵੀ ਅੰਠਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦੂ ਢਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ 07460181798, ਸੋ 7460181798। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪੁਆੜੇ ਪਏ ਹੋ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ 329 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਨਾਰਦਾ ਸਿਮਰਤੀ, ਯਜਨਾ ਵਾਲਕਿਆ ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਿਮਰਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 50 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਤਸਿਆ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਆਫ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 95 ਤੋਂ 101 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਸਰਾਧ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 4 ਸ਼ਲੋਕਾ 48 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 7 ਜਨਮ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਗਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਨੰਦ ਮੂਰਤੀ, ਅਧਿਵੇਸ਼ਾਨੰਦ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਦੇਵ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੈਸ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ, ਧਨਪਤ ਰਾਏ, ਭੰਡਾਰੀ ਮੱਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀਆਂ, ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਢਾ, ਢੇਰੂ, ਕੀੜਾ, ਰੁਲਦੂ, ਲੀਖੂ, ਗਰੀਬੂ, ਘਿਰਣਾ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ
फिर वो सिमरती 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੜਫਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 612 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 329 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਭਾਈ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਤੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਸੰਕਲ ਜੇਵਰ ਲੈ ਹੈ ਆਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਨ ਨਗਰ ਆਪੇ 'ਤੇ ਬਾਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਕੇ ਫਾਦ ਕਾਲ ਸੁਰ ਸਾਧਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਟੀ ਨਾ ਕਟੇ ਟੂਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਪਨ ਹੋਏ ਜੱਗ ਕਉ ਖਾਏ, ਇਹ ਨਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 870 ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਵ ਰਵ ਰਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਦੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਅਰਥੀ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਬੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ ਸਰਬਾਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤੋੜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੜਬੀ ਕੱਢੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੋਟ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਗੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੜ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਉਸ ਗੜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੂਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਭਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਹਾਰਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਫੇਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਹਾਰਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾ ਉਹਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੁਰਕਨ ਕੀ, ਤੁਰਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों गठ से त्यागी, एक हलाल एक झटका मारे आग दोनों घर लागी। सो कबीर साहब एक इहो जिहा महापुरुष ने जिहड़े किसी ना जाति विशेष, ना किसी वर्ग, ना किसी धर्म दे नाल जुड़े हुए सन। इस करके उन्हां दे मुसलमान भी बैरी बन गए, हिंदू भी बन गए। कबीर साहब सब दे महापुरुष होए हन। कहंदे सन सब दा मालक एक ही है, फिर हिंदुआं दा राम ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹੀਮ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮਿਲ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਨੇਜ, ਇਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ।
सिख धर्म का मूल मंत्र भी आपसी प्यार नीवें होना सिखाता है, धौल धर्म दया का पूत। सो कबीर पंथी भी एक संप्रदा हो गई है, पर प्रेम भावना से टिकया है। जिहड़ा कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भै ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सो एट दी एंड जिहड़ा प्यार है ना आपसी, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ आ जाती है। साडे धर्म प्रेम हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, पर जिहड़े इन्हां दे पैरोकार वो इत्ते चलते नहीं है। इंडिया विच 90% लोग धर्मी हैं, पर खून खराबा आपसी नफरत दुनिया सब तो वध इंडिया हो रही है। सो फिर धर्म का की फायदा होया? फिर चलो ये भी बन गया, फिर मुसलमान ने अपना बना लिया, हिंदुओं ने अपना, क्रिश्चियन ने। हुण क्रिश्चियन नूं वड्ढी जांदे आ, मुसलमान मुसलमानां नूं मारी जांदे आ, हिंदुओं के बहुत फिरके आ। ते फिर जे इक्को ही धर्म के टिके नहीं रह सकते। मेरा जिस ते अपना ख्याल है संगत जी, जिन्ना खून खराबा धर्मां दे नां ते हो रहा, ये सिर्फ धर्म ही करवा रहे आ। साइंस सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ आ, साइंस करके असीं जीने, असीं हालांकि ਮੰਨਦੇ नहीं हैगे। सो तुसीं सच नूं करना, असीं एट दी एंड इंसान आ, उस परमात्मा दे अंश आ। ते संगत जी अजे बड़ा कुछ हैगा, अजे मैं अजे चलदा हाँ। तो उन्होंने फिर की कहते अगे, हिंदू मुस्लिम दोनों कसबी कहते वैश्य नूं प्रोस्टिट्यूट, हिंदू मुस्लिम दोनों कसबी, एक लीने माला और एक लीने तस्बी, एक पूर्व निहारे एक पश्चिम निहारे। तुसीं देखिया भी हिंदू जिहड़े आ पूर्व अपने चंद्रमा जिधर चढ़दा उधर नूं पानी दिंदे आ, ते इह पश्चिम नूं करदे आ। और धर धर सिर धरनी दर धारे, एक रहे एकादशी, एकादशी कहते हैं वर्त रखना जिहड़ा, एक रहे एकादशी एक रखे रोजा, वो रोजे उन्होंने कहते हैं। दोनों ने दिल में कभी नहीं खोजा, अंदरों नहीं सोचते। एक जाए काबा एक जाए कांशी, दोनों के गल में पड़ गई फांसी। कह कबीर सुन रे बोंदू, जय बोलन हार तुर्की और हिंदी। देख लो महाराज ने किदा ऐन बेबाक हो के क्या अगे कहते हैं, ज्यों कलगी के पात में ज्यों कलगी के पात में, पात पात में पात, क्यों कबीरा की बात में, बात बात में बात, ज्यों गधा की लात में, लात लात में लात, क्यों हिंदू की जात में, जात जात में जात। ये दे लो किदा फ्रैंकली ब्लंटली किया उन्होंने। मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजादा है, प्यार भरा दिल मत तोड़ो, जय घर खास खुदा का है। हिंदू पूर्व दिशा नूं मानते हैं ते मुसलमान पश्चिम नूं। दिल में खोज दिल में है, दिल ही में खोजो, इसी में करीमा रामा है, पूर्व दिशा हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। उन्हें कहा जिधर नूं मर्जी कर लो, परमात्मा तो सारी जगह ही बसता है। सो फिर अगे महाराज ने माया के बारे भी बड़ा खुल के दसिया है। माया नखासमी कहा है। नखासमी मतलब जी माया है ना, इहदा कदे भी खसम जिहड़ा इहदा ओनर वैल्थ का कदे मरदा नहीं। जे एक मर गया या प्यो मर गया तो बाद वो मुंडे हो जाए, होर भतीजे हो जाए, होर गौरमेंट लै जाती है। सो इन्हीं माया के बारे भी कबीर साहब ने लिखा है कि कहते हैं, खसम मरे तो नार ना रोवे। जे माया का मालक मनुख मर जाता है, पर उहदी ये माया जिहड़ी बोटी है वो रोंदी नहीं, माया नूं बोटी कहा गया है। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरे होवे। इस माया बोटी का मालक कोई होर बन जाता है। सो ये कदे भी रंडी नहीं हुंदी जिहड़ी माया। रखवारे का हुए विनाश, इस माया का राखा मर जाता है, आगे नरक इहा भोग विलास। सो इस माया के आसरे बंदा जिहड़े को माया ज़्यादा ऐश इशरत करके अपने लिए नरक सेड़दा, मतलब जूए खेडने होर इदां दे पुट्ठे कामां च पै जांदा है। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जिया जंत की नारी। ये माया नारी ऐसी है कि सारा जगत इनू प्यार करता है। सब प्राणी इसनू अपनी इस्त्री बना के रखना चाहते हैं माया नूं। धन सुहागन महापतीत पवीत, धन सुहागन महापवीत,
तपे तपीसर डोले चीत, सुहागन किरपन की पुत्री। किरपन कहते कंजूस नूं, सेवक तज जगत, उन्हां प्रभु के भगतां नूं छड्ड के जिउं सूती बस कीता है इन्हां ने। सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जब लग प्राण तऊ लग संगे, नहीं तो चली बेग उठ नंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े भूपत राजे हैं शेदे। कहते ये तो जिहड़े बड़े बड़े देवते सीगे वो भी नहीं बच सके ते बड़े बड़े जिहड़े होर सी। सो मैं तो यही कहना भी जो ना जो इंसान जो जींदा आ वो ही है। असी जो मर जाता तो फिर तो असी भी वो तो बड़े दूर। मैं एक तुहानूं कहानी नहीं ये सच्चाई दसदा। तो एक साडे रिश्तेदार बजुर्ग बहुत सी सियाणा, वो भी मौत हो गई। तो असी गए अफसोस करन जिद्दां आंदा विचार, तो उत्थे भी गए तो बैठे तो एक उन्हें सैटी बहुत वधिया सैटी धो के रखी एक पासे। तो एक जनानी आई, उन्होंने कहती इदा करियो ये सैटी तुसीं देनी ही नहीं किसी नूं, मैनूं भावें होर 5 पाउंड दे दिओ, लै लो मेरे तो, ये सैटी जिहड़ी मैं ही लैनी आ। तो वो जो चली गई, उन्होंने जो मुंडा कहता है ये दिमाग खराब होया, ये तो बुढ़ा पेशाब कर दिंदा सी, टट्टी कर दिंदा सी, असीं तो मुफ्त च सिੱਟਣੀ चाहने आ, ये पैसे दिंदी है। तो असीं तो कहते कपड़े भी देते, वो सिੱਟते सारे हैं बुढ़े दे। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जी बुढ़े की कोई बैंक की कापी भी हैगी आ? कहते हैगी। मैं कहा वो भी सिੱਟ दिओ। सो असी ना ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ मतलब ही हाँ, ਅਸੀਂ ये भुल जाने भी असी भी किस दिन ये साडे ते भी होना है। तो ये साडे लिए तो बहुत कुछ इन्होंने महाराज ने दस्या है। तो फिर जो इन्होंने इन्ना कुछ किया तो महाराज कहते भी जिहड़ी तृष्णा है ना, तृष्णा साडे च बहुत आ। तृष्णा का की मतलब भी मैनू बिना कुछ मिल जाए, किसी का हक मिल जाए, किसी धन दौलत मिल जाए, बस यदा नाम तृष्णा है। भी लाटरी कई पाते हैं, लाटरी पा के मैं देखिया वो पाठ शुरू कर देंगे, कई मंदिर जाने शुरू कर देंगे, इस करके कि लाटरी निकले साड़ी। सो सबर संतोख रखो। महाराज ने कहा भी दूजिया नूं देख के सड़ो ना, तुहाडे कोल जो कुछ भी है उहदे विच खुश रहो। तो ये कबीर साहब का हैगा। फिर इन्हीं महाराज ने अगे कहा जो दुखों का कारण भुख है, बंदे की जिद्दां जिद्दां भुख लालसा वधदी जाती है, उहदे उतने उतने दुख भी वधदे जाते हैं। कई धर्मां वाले मानते हैं कि जिहड़ा बंदा मरन वेले किसी भुख की लालसा रखता है, उहदी भुख इच्छा कारण उहनूं फिर जन्म लैना पैंदा है, कई जाणी मानते हैं। सो ये संसार जिहड़ा आ दो रंगी है, मिलना सुख है, विछड़ना दुख है। जवानी आई तो सुखमई लगती है, बुढ़ापा आया तो दुखमई लगती है। दुख सुख नूं एक फल मनिया गया है। हर एक फल का बीज हुंदा है, कोई भी जिहड़ा फल उहदा बीज तो हुंदा ना जरूर। तो जे ये फल हैं तो इन्हां दे बीज जरूर होणगे। जिहड़े दुख आंदे इन्हां दा कोई फल असीं लाया कोई ना कोई, ये दुख तां आंदे हैं। सो इस दुख सुख का बीज साडे काम हैं। असीं जो भी काम करते हैं उन्हां कम्मां मुताबक उसनूं दुख या सुख के फल लगने हैं। सो इसे करके महाराज ने पहली पाज ने कहा दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। होर बंदियां नूं दोष नहीं देना चाहिए। ये तुहाडे जिहड़े कर्म आ ना, तुहाडे तुसीं कर्म ये नहीं कहना पिछले जन्मां दे कर्म, इत्थे जिहड़े कर्म आ ना तुसीं करदे आ ते उही मिल जांदे आ। ये द्रौपदी दी साखी आ पांडवां दी। तो वो तुहानूं पता भी जदों ये जूए च हार गए पांडव इन्हां नूं कैरवां नूं, ते उहनूं फिर दुशासन जिहड़ा सी वो बालां तो घड़ीच के लिआया द्रौपदी नूं, कहंदे नंगी करो भरी सभा दे विच। ते ਉਹਦੀ फिर कहते आ भी जो साड़ी खिंची जान वो साड़ी मुक्की नहीं, तो ਜਿਹੜੀ बेइज्जत बहुत किया। तो फिर महाराज कृष्ण सीगे उन्होंने को द्रौपदी गई नीवी पाईओ, कहती तुसीं हिम्मत तो बड़ी की है, साड़ी नहीं मुक्कण दित्ती है, पर बेइज्जती बहुत हुई है। महाराज कहते कृष्ण मैं कुछ नहीं किया, ये तेन भुलेखा है कि मैं किया, ये तेरे ना जिहड़े कर्म जिहड़े तैं इत्थे ही कीते हो उही मूहरे आए आ, मैं कुछ नहीं किया। कहते तैनूं याद होना एक वारी कोई संत महात्मा नहाते सीगे नदी दे विच, तो उहदे कोल कपड़े चक के लै गया, तो तुसीं उत्थे नहाण गईआं सहेलियां दे नाल,
ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਹੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਉਹਲੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਹੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪਰੈਸ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਤ, ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਰਨੇ 'ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ 'ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੇ ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹਿ ਸੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕਹੂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਲਾਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕਹੂ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਛਾੜੇ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 1165 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਗੁਸੈਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਗਲ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਪੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਪੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ, ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਥਲ ਹੈ ਰਘੂਨਾਥ। ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋੜ ਲਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਿਆ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਦ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਆਵੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋ ਆ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਪਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬਰਾਤ ਲੰਘ ਗਏ ਘਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬਈ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ, ਐਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਰਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆ ਵੇ ਭਗਤਾ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਬਰੇ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਅਮਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਤਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ JK ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹਨ ਬੀਬੀ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।